tool for applications of trigonometry and the case based questions in the thumb rule follow paniko. If there are two triangles முதல்ல draw the triangles separately and apply tan in both the triangles. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. In certain அதாவது questions-ல நான் சொல்றேன், in certain questions you might have to equate the common side. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இன்னும் ஒரு சில கொஸ்டின், இந்த ஏரோப்ளேன் கொஸ்டின்லாம் சில சமயம் கேட்கலாம். ஏரோப்ளேன் கொஸ்டின், அப்புறம் ஒரு கார் ஸ்பீடிங் டுவர்ட்ஸ் a tower, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ல where speed is involved, speed is equal to என்ன ஃபார்முலா? distance divided by time. இதுல வந்துட்டு டைம் டேக்கன் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, what is the time taken to cover அப்படின்னா distance divided by speed. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. distance divided by speed நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸ்பீடு வில் பி கிவன். உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நீ கண்டுபிடிக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு வில் பி கிவன் क्वेश्चनலயே கொடுத்துருவாங்க. இது பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சோ we will see questions based on this. So, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. Okay, so இங்க 2 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ஏஜ் 5க்கு கீழ இருக்கிறவங்க prefers to have a slide which is at a height of 1.5 meters. 1.5 meters from where? From the ground level. Okay, from the ground level, right? So இது ground level, இது 1.5 meters from the ground level. Okay, whereas for the elder children she wants to have an angle. இதுல கவனிச்சு பாரு, இந்த ஸ்லைடு என்ன ஆங்கிள் இன்க்ளைன் ஆகி இருக்கு? This is at a 30 degree angle and the other slide is inclined at an angle of 60 degrees. Appo it will be like this. So it will be like this. This is 60 degrees. Okay. So now she wants to have a steeper slide at a height of 3 meters in sollirukanga, inclined at an angle of 60 degrees to the ground. Okay. Appo 1 second wait panna. This 1.5 meters, this 3 meters. Okay. We'll draw it better. ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. இது ground level. Okay. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. அப்போ இது 1.5 metersல இருக்கு. ஓகேவா? And for elder children இது 3 metersல இருக்கு. So it is like this. இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த slide is like this. இது 1.5 meters. இது 1.5 meters. இது full-ஆ 3 meters. இது full-ஆ 3 meters. And now it is at an angle of 60 degrees. இது at an angle of 60 degrees. Okay வா? இது 30 degreesல இருக்கு. Read the above information and answer the following questions. இப்போ இது பேஸ் பண்ணி தான் questions இருக்கு. அத நான் questions தரேன். First, draw a neat labeled diagram to represent the situation diagrammatically, and the situation நம்ம represent பண்ணியிருக்கோம். Okay, what is the length of the slide for below 5 meters?
இந்த இந்த ஹைட் எவ்வளவு? இந்த ஹைட் நான் பேர் வைக்கிறேன் ஏ பி சி டி இ. ஓகேயா? அப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்லைடு ஃபார் பிலோ 5 இயர்ஸ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ டிஇ இஸ் த ஸ்லைடு ஃபார் பிலோ 5 இயர்ஸ். பிலோ 5 இயர்ஸ். அப்போ டிஇ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எந்த ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ண போறோம்? இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் சொல்லு. எந்த ட்ரையாங்கிள்? DBE யூஸ் பண்ண போறோம். கரெக்டா? இன் ட்ரையாங்கிள் DBE வாட் இஸ் tan ஆஃப் 30 டிகிரிஸ்? ஆனா இங்க tan யூஸ் பண்றது பெட்டரா? ஒரே நிமிஷம். இங்க tan யூஸ் பண்றது பெட்டரா இல்ல sin யூஸ் பண்றது பெட்டர்? why is sin better? Opposite divided by hypotenuse. Why is hypotenuse required in this question? ஏன்னா ஸ்லைடோடைய லென்த் கேட்டிருக்காங்க. சோ ஆப்போசிட் சைடு வாட் இஸ் sin? இந்த இடத்துல sin 30 உடைய வேல்யூ இஸ் 1/2 is equal to opposite side is db. Opposite side is db which is equal to 1.5 divided by இது அந்த DE தெரியாது, ஸ்லைடோடைய லென்த் தெரியாது. சோ வாட் இஸ் DE? DE is equal to 3 meters. இதுல இருந்து என்ன நீ கத்துக்கிட்ட? இப்போ எல்லா क्वेश्चनலயும் tan அப்ளை ஆகாது. ஒரு சில क्वेश्चंसல sin அப்ளை ஆகும். எந்த क्वेश्चंसல sin அப்ளை ஆகும்? எந்த क्वेश्चंसல cos அப்ளை ஆகும்? சொல்லு பாப்போம். ஆப்போசிட் சைடும் ஹைப்போடென்யூஸும் இன்வால்வ் ஆகுற அந்த क्वेश्चंसல sin θ யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? அடுத்தது cos எப்ப யூஸ் பண்றோம்? adjacent சைடும் ஹைப்போடென்யூஸும் யூஸ் ஆகுற இடத்துல இந்த இடத்துல cos யூஸ் பண்ண போறோம். சோ அடுத்தது வா tan எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? tan எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆப்போசிட் சைடு அண்ட் adjacent சைடு இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்க கவனிச்சு பாரு. tan 30ல ஆப்போசிட் சைடு 1.5 தெரியும், ஆனா adjacent சைடு தெரியுமா? தெரியாது. சோ அப்ப tan யூஸ் பண்ணாத. இந்த क्वेश्चनல tan 30 will not work. tan 30 will not work. ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது will not work இல்ல, not necessary நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. tan 30 is not necessary. ஏன் not necessary? நமக்கு வேண்டியது என்ன? நமக்கு வேண்டியது DE which is the slide உடைய length which is the hypotenuse. hypotenuse கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சைனோ இல்ல காசோ தான் யூஸ் பண்ணணும். tan யூஸ் பண்ணா அந்த இடத்துல பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகேவா? எப்படி? இது கிராஸ் மல்டிப்ளைடா? கிராஸ் மல்டிப்ளை இது தெரியுமா தெரியாதா? இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன? இப்போ டி இத நீ நான் சொல்றேன். இப்போ x divided by 3 is equal to 4 divided by 9 ன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. என்ன பண்ணுவ? கிராஸ் மல்டிப்ளை. இது இங்க போய்டும், இது இங்க வந்துரும். சோ அப்ப 9x is equal to 4 into 3. x is equal to 4 into 3 divided by 9. அவ்வளவுதான். கிராஸ் மல்டிப்ளை இல்ல. இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால், இல்ல ரெண்டு ரேஷியோஸோ அல்லது ரெண்டு ஃபிராக்ஷன்ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் we are going to cross multiply them. அவ்வளவுதான். வேற எங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவ? LCM எடுக்கும்போது. வெரி குட். சொல்லு பாப்போம். இங்க எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவ? இங்க b into d மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. a into d plus c into b. ஓகேவா? ரைட்டா? எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அடுத்த क्वेश्चन போ. செகண்ட் क्वेश्चन, what is the length of the slide for elder children? கேக்குறாங்கன்னா AC கேட்டிருக்காங்க. அப்போ what is this entire AB? AB is 3 cm. அப்போ consider triangle ABC. இந்த triangle மட்டும் நான் செப்பரேட்டா வரைஞ்சுக்கிறேன். triangle ABC. இந்த ட்ரையாங்கிள்ல உங்க क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா AC கேட்டிருக்காங்க. AC கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது 60 டிகிரிஸ்க்கு எப்படிப்பட்ட சைடு? AC is what type of a side for 60 degrees? 60 டிகிரிஸ்க்கு இந்த இது ஃபுல்லா 3 சென்டிமீட்டரா? சாரி 3 மீட்டர்ஸ். இது ஃபுல்லா 3 மீட்டர்ஸ். இந்த ACங்கிறது எப்படிப்பட்ட சைடு? ஹைப்போடென்யூஸ். ஹைப்போடென்யூஸ். What about AB தெரியுமா? AB 3 meters. அது எப்படிப்பட்ட சைடு? ஆப்போசிட் சைடு. கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆப்போசிட் இன்வால்வ் ஆகுது, ஹைப்போடென்யூஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. sin 60 is equal to opposite side AB divided by AC. What is sin 60 value?
√3/2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி தெரியுமா 3, ஏசி எவ்வளவு, ஏசி தான் தெரியாது கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு 2√3 டிவைடட் பை 3. ஓகே, இதை நீ வந்து அப்படியே விட்டா கூட ஓகே தான். ஓ சாரி 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 6, ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ண. 2 into 3 6, 6 டிவைடட் பை √3, மேல ஒரு √3 மல்டிப்ளை பண்ணு, கீழே ஒரு √3 மல்டிப்ளை பண்ணு. சோ அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2√3 டிவைடட் பை 3. ஓகே, அது அப்பதான் போட்டிருந்தேன் முதல்ல, பட் ஆனா சம்பவம் ஆன்சர் வராதா? ஓகே, ரைட், ஓகேடா. அப்ப 2√3 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, ரைட் ரைட் ரைட், இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. 2√3 இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, இதுக்கு பேர் என்னடா? இந்த 6/√3 இருக்குல்ல, இப்போ நான் இந்த √3 மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு பேர் என்ன? ரேஷனலைசிங். ரேஷனலைசிங் பண்ணா என்ன நடக்கும்? 6 into √3 இருக்குமா, கீழே என்ன இருக்கும்? 3 இருக்கும். இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல நான் கேட்க கூடாது, நீயா தான் போட முடியும். ஓகே, எக்ஸாம்ல 2 பேர் அலோடு கிடையாது. ஒரே சீட்ல உட்காந்து 2 பேர் எழுத முடியாது. நான் பக்கத்துல உட்காந்து எழுத முடியும். நீ தான் யோசிக்கணும். ஓகேவா? 2√3 இது ஆக்சுவலா நான் திருப்பி தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. 2√3 மீட்டர்ஸ் தான் வரும். ஓகே, ஸோ இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. 2√3 மீட்டர்ஸ். அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இதுல. இதை நீ எடுத்து எழுதணும். இந்த தேர்ட் சப்டிவிஷன் போட்டு, தேர்டோ செகண்ட் சப்டிவிஷனோ போட்டுட்டு, the slide length for elder children, the slide length for elder children is 2√3 meters. 2√3 meters எடுத்து எழுதணும். கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ல எடுத்து எழுதணும். ஓகே, எல்லா கொஸ்டினுக்குமே எடுத்து எழுதணும். அடுத்த கொஸ்டின் வா. அடுத்த கொஸ்டின்ல find the time taken for the elder children to slide down if their, இந்த தேர் இல்ல, if their, THEIR, if their speed is 5 meter per second. அப்போ இதுல வந்து இந்த ஸ்லைடோடைய லென்த் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்லைடு லென்த் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸ்லைடு லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு 2√3 மீட்டர்ஸ். யாரு? எல்டர் சில்ட்ரன். கரெக்டா? அப்போ அவங்களுடைய ஸ்பீடு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்பீட் இஸ் 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். நவ் என்ன தெரியும் நமக்கு? டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா, டைம் தெரியுமா? இப்ப என்ன, சாரி, ஸ்பீடு தெரியுமா? ஸ்பீடு தெரியுமா? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மீட்டர் பர் செகண்ட் தெரியுமா? இப்ப டைம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு. அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/5 √3. 2√3/5. என்ன யூனிட்? என்ன டைமுக்கு என்ன யூனிட்ரா? மீட்டர் கணக்குல வரும், செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வா. Can you also work on applications of trigonometry? I did not find any questions in that. Yes, yes. Case study questions. That is okay. I actually wanted case study from every chapter. Like, as in not every chapter, from every question paper. Hold on. So in the question கவனிச்சுக்கோ. இங்க there is a fault at point A. Okay, actually இந்த இடத்துல இந்த point A, he needs to reach a point 2 meter below the top. Okay, so அப்போ இங்க இந்த இடத்துல ரீச் பண்றான். fault எங்க இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா, he has to repair an electric fault on the pole of height 8 meters. ஆக்சுவலா அந்த full pole உடைய height is 8 meters. இது புரியுதான் பாரு. அந்த full pole உடைய height is 8 meters. He needs to reach a point 2 meters below it. ஓகேவா? அப்போ what is BD? 6 meters. இது ஒரு क्वेश्चனா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? 6 meters. That's all. ஓகே, இப்போ அவன் இந்த இடத்துல what are all the unknown sides? இப்போ இதுல DC தெரியாது, BCயும் கண்டுபிடிக்கலாம். क्वेश्चनல இப்போ சப்போஸ் லேடரோடைய லென்த் கண்டுபிடின்னு கேட்டா, இதுதான் BC தான் லேடர். BC லேடரோடைய லென்த் கண்டுபிடின்னு கேட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்?
sin நீ வந்து sin 16 சொல்லணும். sin 16ங்கிறது என்ன? Name that sin 60 is equal to BD divided by BC. What is sin 60? Root 3 divided by 2. What is BD? 6. We just found out. Divided by what is BC? தெரியாது. Now cross multiply பண்ணா BC is equal to 12 divided by root 3. Don't leave the answer irrational. அதாவது denominatorல irrational ஆக விட்டுடு வராத ஆன்சரை. How do you rationalize this? So இங்க மேல 12 root 3 divided by 3 ஆகுமா? So the answer is 4 root 3 meters. That's all. Okay. கிளியரா? லேடருடைய லென்த் கேட்டாங்கன்னா இப்படி போட்டுடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பா. What will be the measure of angle BCD? What will be the measure of angle BCD when BD and CD are equal? 45. Correct. If BD becomes equal to CD, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த tan of angle BCD will be what? Tan of angle BCD will be equal to BD divided by CD, which is equal to 1. Tan of what angle is equal to 1? 45. So angle BCD will become 45 in that case. Isosceles triangle property பண்ணலாம். எஸ், அதுவும் பண்ணலாம். நான் tan வச்சு போட்டிருக்கேன். நீ வந்து அதை இன்னும் சிம்பிளா அந்த isosceles triangle property போட்டினாலும் that is also correct. பண்ணலாம். அது நீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ஆங்கிள் 60 டிகிரிஸா இருக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிள் என்ன நடக்கும்? இந்த ஆங்கிள் becomes 30 டிகிரிஸ் ஆகும். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இத வந்துட்டு 60 இல்லாம இப்போ இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பியும் டியும் இதுவும் ஈக்குவல் இருந்துச்சுன்னா, BD and CD they are both equal அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் என்ன? இந்த ஆங்கிள் என்னது? this angle is 90 degrees. அதுதான் அவ சொல்றான் என்னன்னா இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருந்தா by isosceles triangle property இது 45 இதுவும் 45. அவ்வளவுதான். angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite equal sides are equal. Note பண்ணி வெச்சுக்கோ. ஓகே, கிளியரா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? லாஸ்ட் क्वेश्चन. See, உங்களுக்கு இதுல கேஸ் ஸ்டடியில இவ்வளவு ஈஸியா கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த ஆங்கிள் மெஷர் ஆங்கிள் DBC கேட்டிருக்காங்க. DBC is what? DBC is 30 degrees. 30 degrees. இந்த क्वेश्चनல 30 degrees. DBC is 30 degrees by angle sum property. அவ்வளவுதான். ASP by angle sum property. Okay? Right. DBC is 30 degrees. Okay, next question go. இந்த क्वेश्चन கேட்பாங்கம்மா. இது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. இது உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா ஒரு வாட்டியாவது கேட்டுருவாங்க. இந்த क्वेश्चन நோட் பண்ணிக்கோ. கேஸ் பேஸ் क्वेश्चन. இந்த கதையெல்லாம் ஆனா சும்மா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு, அந்த கதையை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்றேன். சரி, அந்த கதையை படிக்காத. எக்ஸாம்ல இந்த இங்கிலீஷ்ல ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்களா, அந்த மாதிரிதான் இதெல்லாம். இதுல எங்க கொஸ்டின் ஆரம்பிக்குதோ அங்க இருந்து மட்டும் படிச்சுக்கோ. இவ்வளவு கதையும் படிக்காத. இந்த கதையெல்லாம் சும்மா கொடுக்குறாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்காக. இதெல்லாம் படிக்காத, இங்க இருந்து படி. ஓகேவா? சோ இதுல என்ன இருக்குங்கிறத கவனிச்சுக்கோ. there is an aeroplane. ஓகே, எங்க இருக்கு? அத வந்து angle of elevation of the aeroplane from a point on the ground அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த angle of elevation is 60 degrees ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. so there is this aeroplane இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இங்க இருந்து கவனிக்கிற. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீ கவனிக்கிற. இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? கிரவுண்ட் மேல இருக்கு. ஓகேவா? this is the இங்க இருக்கு அந்த ஏரோப்ளேன். ஓகே,
அப்போ இந்த இந்த ஏரோப்ளேன் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்றோம். அந்த ஏரோப்ளேன் வந்து பறந்து கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்து போகுது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆஃப்டர் அ ஃபிளைட் ஆஃப் 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to. ஒரு ஏரோப்ளேன் பறக்குது, ஓகே, பறந்த பிறகு அங்கேயே இருக்குமா இல்ல கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்குமா? தள்ளி போயிருக்கும். கரெக்டா? இவ்வளவுதான விஷயம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனை மாத்தி நம்ம என்ன அசியூம் பண்றோம்னா, இந்த ஏரோப்ளேன் வந்துட்டு அதே ஹைட்ல தான் பறக்குது. இட் இஸ் நாட் இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் ஹைட் ஆர் இட் இஸ் நாட் டிக்ரீசிங் இட்ஸ் ஹைட். அதே அதே லெவல் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து தான் பறக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்றோம். ஆர் அது கொஸ்டின்ல கொடுத்திருப்பாங்க, செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? The height of நான் சொன்ன பத்தியா, the height of the plane remains constant at 3000√3 meters கொடுத்திருக்காங்க. இந்த height of the aeroplane remains constant. ஓகே, இந்த நீ ஏரோப்ளேன்ல எல்லாம் போனா இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம 30,000 ஃபீட் ஹைட்ல இருக்கிறோம் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து, 35,000 ஹைட்ல இருக்கிறோம் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன், ஆனா சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க இருக்கிறது தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தான். இங்க அது ஏன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு 30 இங்க 3000√3 மீட்டர்ஸ்ங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. we need that to solve. இந்த இடத்துல சால்வ் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் 3000√3 meters. ஓகே, இங்கேயும் அது 3000√3 meters, இதுவும் 3000√3 meters. அப்போ இந்த ஏரோப்ளேன் இங்க இருக்கு, a dash கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த இடத்துக்கு போகுது. ஓகே, what is the time lapse between a and a dash? Very good. 30 seconds. 30 seconds. Time taken from A point to A dash point is 30 seconds. Okay வா? இத வந்துட்டு point B ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இத point C ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இத point D ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ what are the two triangles? Triangle ACB is one triangle. Triangle A dash CD. உனக்கு அது A dash confusing ஆ இருந்தா வேற பேர் கூட வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, what is this angle and what is the other angle? எது சின்ன ஆங்கிள் எது பெரிய ஆங்கிள்? ஜஸ்ட் பை அப்சர்வேஷன் சொல்லு பாப்போம். எது சின்ன ஆங்கிள்? சின்ன ஆங்கிள் இஸ் எது? ஆங்கிள் ACB ஆ? எதுடா சின்னது? சின்னது கரெக்டா சொல்லு பாப்போம். எது சின்ன ஆங்கிள்? விசிபிளி எது சின்ன ஆங்கிள் பாக்குறதுக்கு? இந்த ஆங்கிள் தானே சின்ன ஆங்கிள். அப்போ அது என்ன ஆங்கிளா அது அப்ப 30 டிகிரிஸா இருக்கும். இது என்ன ஆங்கிள்? இது 60 டிகிரிஸ் ஆக இருக்கும். இஸ் இஸ் கிளியர்? அப்போ in triangle ACB what is tan 60? What is tan 60? நான் அப்படி சொல்லாதன்னு சொல்லியிருக்கேன். tan 60 என்ன? நான் சொல்ற ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கோ. AB divided by BC. What is AB? Do you know AB? AB is equal to 3000 into √3 divided by BC. Okay, ஒரு நிமிஷம். 3000√3 divided by BC. What about tan 60? இப்ப சொல்லு. √3. What gets cancelled? √3 gets cancelled. So BC is equal to 3000. BC is equal to 3000. Is this clear? Meters, correct. Meters. Okay. அடுத்ததுவா இந்த ட்ரையாங்கிள் பாப்போமா? in triangle A dash CD what happens? இந்த இடத்துல opposite இந்த tan 30 போட்டுக்கிறேன். tan 30 is equal to what is the opposite side? AD divided by what is the adjacent side? CD. அதுல CD க்கு வந்து இது தெரியும் நமக்கு, இது தெரியாது இல்ல, இதை x ன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். BD இது வந்து இப்ப தெரியும் 3000ன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 3000 plus x. சோ அப்போ tan 30 உடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண 1/√3. what is AD? what is A dash D? what is A dash D? 3000√3. what about divided by what is CD? இது CD, இது புரியுதான்னு பாரு. இது உள்ள 3000. ஓகே, இது என்ன வரும்? அப்போ 3000 plus x divided by 3000 plus x. what happens next? cross multiply பண்ணலாமா? cross multiply பண்ணா என்ன ஆகும்? 3000 plus x is equal to 3000√3 into √3. what happens next? அப்ப 3000 into √3 becomes 3. அப்ப 3000 into 3 becomes 9000. அப்போ what about 3000 plus x? அப்போ 3000 plus x is equal to 9000. x is equal to 6000. அவ்வளவுதான். இந்த xங்கிறது என்ன? BD. Can I also say x is the distance of the aeroplane flown from point A to point A dash? கரெக்டா தப்பா?
இங்க இருக்கிற அதே எக்ஸ் தானே இங்கேயும் இருக்கு, ஏன்னா அது ஒரு ரெக்டாங்கிள் தானே. சோ the aeroplane flies, the aeroplane. இதுல பலதரப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, அந்த ஏரோப்ளேன் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பறந்திருக்கு. the aeroplane flies a distance of 6000 meters. the aeroplane flies a distance of 6000 meters. BC plus BD, BC plus BD தானே. எப்படி எப்படி யோசிப்பாரு, நான் எனக்கு நல்லா கவனிச்சு பாரு. இந்த ஏரோப்ளேன் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட் பறந்திருக்கு? A to A dash. A வை ட்ரேஸ் பண்ணு கிரவுண்ட்ல. A point is what? B and A dash point is D. So BD, that distance is 3000 meters. 3000 or 6000? 6000 meters, correct? So we should not include, the aeroplane is not flying from point C la irundhu D varaikum pogala. It is flying from point B la irundhu D varaikum, so that is 6000 meters. Clear? Right? அடுத்தது வா. So what is the, இப்போ क्वेश्चनல வேற ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா? ஸ்பீட் எதுவும் கேட்டிருக்காங்களான்னு பாரு. ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கலாமா? What is the speed of the aeroplane? What is the speed of the aeroplane? ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Distance divided by time. அப்போ what is the distance flown by the, இது 6000 divided by, இது என்ன மீட்டர்ஸ்ல இருக்கு? 6000 meters divided by 30 seconds. What is the answer? Becomes 200 meters per second, correct? 200 meters per second. அப்போ இது வந்து நீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவ? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸ்பீடு சில சமயங்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க, ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 மீட்டர் பர் செகண்ட். இப்போ இது நீ கிலோமீட்டர், இப்போ வந்து 1 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட். இது கால்குலேஷன் தெரியுமா? 1000 meters per 3600 seconds, which is equal to 5/18 meter per second. இது நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன்னு சொல்றேன். இது நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு தகராறுல இருக்கும். 5/18 மல்டிப்ளை பண்ணணுமா 18/5 மல்டிப்ளை பண்ணணுமாங்கிறது எனக்கு பிரச்சனையா தான் இருக்கும். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன் அப்படின்னா, கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல இருந்து, நல்லா கவனிச்சுக்கோ, கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல இருந்து மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு எது பெரிய யூனிட், எது சின்ன யூனிட்? கிலோமீட்டர் பெருசு, மீட்டர் பர் செகண்ட் சின்னது இல்லையா? பெருசு டு சின்னது வரும் பொழுது 5/18 மல்டிப்ளை பண்ணு. நான் சொல்றது புரியுதான்னு பாரு. ஓகேயா? சோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே, லெட்ஸ் சே 72 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. ஏன் 72 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர், இதை வந்து நம்ம மீட்டர் பர் செகண்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 72,000 meters பர் 3600 seconds. வாட் இஸ் திஸ் ஈக்குவல் டு? என்னெல்லாம் கேன்சல்? 0க்கு 0, 36க்கு ஒரு 720 மீட்டர் பர் செகண்ட். கரெக்டா பாரு. இத எப்படி சிம்பிளா போடலாம்? 72 இன்டு இந்த 5/18 மல்டிப்ளை பண்ணா வந்துரும்ல. நான் சொல்றது புரியுதா? சோ இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. பெரிய யூனிட் லார்ஜர் யூனிட் டு ஸ்மாலர் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது நீ மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபேக்டர் இஸ் 5/18. 5/18ங்கிறது சின்ன ஃபேக்டர். நான் சொல்றது புரியுதா? அதுவே மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருந்து சின்ன யூனிட்ல இருந்து பெரிய யூனிட்டுக்கு போகிறதா இருந்தா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் இஸ் 18/5. ஓகே. ஏன்னா இது பிரச்சனை இருக்கலாம். 5/18 உனக்கு எக்ஸாம்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகாம போகலாம். 5/18 18/5 மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னு நீ தெரியாதனமா தப்பா உல்டாவா மாத்தி பண்ணிட்டேன்னா ஆன்சர் ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் வந்து நிற்கும். நான் சொல்றது புரியுதான்னு பாரு. ஆர் ரொம்ப சின்ன ஆன்சர் வந்து நிற்கும். சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ வந்து கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்றீங்கன்னா, சின்னதுல இருந்து பெருசுக்கு கன்வெர்ட் பண்றீங்கன்னா, அப்போ இந்த பெரிய எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்றோமோ அந்த பெரிய இதுதான் நீ எடுத்துக்கணும். 18/5. அப்ப 200 into, so the answer will be 200 into 18 divided by 5, okay, which is equal to 720 kilometer per hour. Okay, 720 kilometer per hour. Okay. See, ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஒரு காரோ இல்ல ஒரு டூ வீலர்னா ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு 40 to 50 கிலோமீட்டர் per hour. ஒரு கார்னா ஒரு 180 to 100 கிலோமீட்டர் per hour. ஓகே, நீ வந்து காருக்கு ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி அது 10 கிலோமீட்டர் per hour வந்துச்சுன்னா உனக்கு சந்தேகப்படணும். நான் சொல்றது புரியுதா? கார் வந்து 10 கிலோமீட்டர் ஹவர்ல உருட்டிட்டுலாம் போக முடியாது. ஓகேவா? அதே போல ஏரோப்ளேனை வந்து 20 கிலோமீட்டர் per hourல உருட்டிட்டு போக முடியாது. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம்
நீ வந்து காமனா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ ஏரோப்ளேனுடைய ஸ்பீடு என்னவா இருக்கலாம், சம்வேர் ஒரு 300-400 கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு மேலதான் இருக்கலாம். நான் சொல்றது புரியுதா? 720 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஸ் அக்செப்டபிள். ஓகே, அக்செப்டபிள் இல்ல, இஸ் ஒரு நார்மல் ஸ்பீட் ஆஃப் அன் ஏரோப்ளேன் தான். ஸோ இதெல்லாம் நீ வந்து ஜென்ரலான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீ அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும். எக்ஸாம் சமயத்துல நமக்கு ஸ்பீடு என்னது இது அப்நார்மலா வருதுங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்ப ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னா செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோமா. இது உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது நான் இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் இந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த கொஸ்டினை. எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? கேன் ஐ ப்ரொசீட்? இஸ் திஸ் கிளியர்? இது ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நந்திதா நீங்க பேசுறீங்களாமா? எனக்கு இது கிளியர் தானே? நெக்ஸ்ட் போலாமா? எனக்கு உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபிளா கேக்குது. சௌமியா ஓகே தானே? ரைட்மா, ஓகே ஓகே. So next question va, a guard stationed at top of a 240 meters, at top of a 240 meters tower identified a boat coming towards it. இது எத்தனையாவது கேஸ் ஸ்டடி இன்னைக்கு போட்டதுல? இது ஃபோர்த்தா? ஓகே. ஸோ ஐடென்டிஃபைட் a boat coming towards it, a clinometer. இது ஏதோ ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ். ஓகே, அது எனக்கும் தெரியல. கிளைனோமீட்டர் இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. கிளைனோமீட்டர் யூஸ்டு ஃபார் measuring angles. A clinometer used for measuring angles measures the angle of depression to be 30 degrees. Okay, it is 30 degrees. Make a labeled diagram. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Make a labeled diagram. இதெல்லாம் ஓகே. Make a labeled diagram to represent this. அதெல்லாம் ஓகே, நீ பண்ணிடுவ. செகண்ட் வா, after 10 minutes, செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல after 10 minutes the guardனா அது ஒரு பர்சன். அந்த பர்சன் வந்துட்டு எங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு டவருக்கு மேல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்ச போட்டு தெரியாத போட் எல்லாம் ஏதாவது வருதான்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. the guard observed the boat was approaching the tower and its distance from the tower reduced by 240 times of root 3 minus 1 meters. He raised the alarm. Alarmனா ஏதோ பிரச்சனை வந்து பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி. he raised the alarm. Okay, what was the new angle of depression? क्वेश्चन ஓவராலா சொல்ல முடியுமா? என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு அந்த நம்பர்ஸே வேண்டாம். क्वेश्चन என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஓவராலா? சரி, ஓகே. 240 மீட்டர்ஸ்ல ஒரு போட் அப்சர்வ் பண்றாங்க. அப்புறம் இரு நான் நான் சின்னதா வரைஞ்சு வைக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் அந்த
போட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அந்த போட்டு 240 மீட்டர்ஸ்ல இருக்கு அந்த போட் ஓகே இப்போ ஒரு டவருங்கிறது வெர்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் சோ அப்போ அந்த டவருக்கு மேல இருந்து ஒரு கார்டு அதை பாக்குறாரு அந்த கார்டு அதை பார்த்துட்டு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லு செகண்ட் சப் டிவிஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லு எது ரெடியூஸ் ஆகுது போட்ல இருந்து எங்க இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டவருக்கும் போட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது வாட் டஸ் தட் மீன் இஸ் த போட் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த டவர் அப்ரோச்சிங்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அவ்வளவுதான் அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஓகே மேக் இந்த கொஸ்டினை நீ சிம்பிளா ஆக்கிக்கோ ஓகே அப்ரோச்சிங் இஸ் த கீவேர்ட் ஓகே அப்ரோச்சிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்ரோச்சிங்னா கிட்டக்க வரதா தூரமா போகிறதா கிட்டக்க வருது ஓகே சோ தட் போட் வில் பி சம்வேர் ஹியர் நான் சொல்றது புரியுதா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு the boat will be somewhere here ஓகே ரைட் இப்போ சொல்லு ஆங்கிள் ஆஃப் இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்ங்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கோ இந்த ஆங்கிள் வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் தான் இங்க இருக்கிற ஆங்கிளும் கூட கரெக்டா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் முதல்ல ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்ன 30 டிகிரிஸ் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் 30 டிகிரிஸ் இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க புரியுதா பாரு அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எவ்வளவு இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் தான் இங்கேயும் இருக்கு நான் அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனுக்கு இந்த மாதிரி வரையணும் ஓகே சோ will you tell me logically சொல்லு angle of depression அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா அதிகமாகும் கரெக்ட் angle of depression அதிகமாகும் விசிபிளியே பாருடா பார்த்தே சொல்லுடா இங்க பக்கத்துல போட் தானே வருது நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் இரு இங்க பாரு நீ வந்து எக்ஸாமுக்கு கிளம்புறன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நீ வந்து எக்ஸாம் எத்தனையாவது ஃப்ளோர்ல இருக்க சஞ்சீவ் 4th ஃப்ளோர்ல இருக்க சரி ஓகே நீ எக்ஸாமுக்கு கிளம்புற ஓகேவா நீ வந்து பேனாவை மறந்து வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு எக்ஸாம் கிளம்புறன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா உங்க வீட்டுல இருந்து யாரோ வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இதை பாரு நீ வந்து வீட்டு இப்பதான் கேட்டு கிட்ட இருக்க நீங்க தான் கேட்டு கிட்ட இருக்க நீ வந்து எட்டி பார்த்து என்ன சொல்ற நீ பேனாவை விட்டுட்டு போயிடுற எப்பயும் போல வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா அப்போ உனக்கு கேட்கல நீ என்ன பண்ற கொஞ்சம் தூரமா போய் நின்று கேட்கற சாரி இதுதான் நீ கேட்டுக்கிட்ட நீ இங்க இருக்க உனக்கு அது கேட்கலன்னு சொல்லி நீ என்ன சொல்ற நீ தூரமா போய் நின்று கேட்கற இப்ப சொல்லு என்னதுன்னு கேட்கற ஓகேவா இப்போ சொல்றாங்க இப்போ சொல்லு வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் பிஃபோர் அண்ட் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் நவ் இப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்னவாக இருந்துச்சு ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்னவாக இருக்கு என் கேள்வி புரியுதான்னு பாரு கிட்டக்க இருந்தா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்குமா இல்ல தூரமா இருந்தா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்குமா என் கேள்வி புரியுதா பார்த்து சொல்லுவனே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இதுதான் நேர பாக்குறாங்க கரெக்டா அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகமா இல்ல தூரமா இருக்கும்போது பாக்குற ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகமா ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இப்ப நான் இப்படி சொல்லலாமா if the object is near the angle of depression is இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாத இதை நீ வந்து லாஜிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படி இதை நீ மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போனா எக்ஸாம்ல உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இது நீ லாஜிக்கலா இப்ப நான் சொன்ன பத்தியா இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதை வச்சு நீ டயக்ராமா வரைஞ்சு பார்த்து கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்ல நான் சொல்றது புரியுதா நீ இப்ப கேட்டு கிட்ட இருக்க ஓகே நீ 4th ஃப்ளோர்ல இருந்து எட்டி பாக்குறாங்க நீ கேட்டு கிட்ட இருக்க ஓகேவா நீ கேட்டு கிட்ட இருக்கும்போது யூ ஆர் வெரி நியர்பை கரெக்டா நியர்பைல இருக்கும் பொழுது இப்படி எட்டி பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்போ தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இஸ் லார்ஜ் நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இஸ் லார்ஜ் நிறைய இருக்கு இதுவே நீ வந்து கொஞ்சம் தூரமா போய் கேட்கறன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல கம்மி ஆகுது புரியுதா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தூரமா இருந்தா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கம்மி கிட்டையா இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகம் அதானே இங்க போட் கதையிலும் ஆகுது புரியுதா இந்த இடத்துல போட்டு கிட்ட வர வர ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்ன ஆகுது அதிகமாகுது போட்டு தூரமா இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கம்மியா இருக்கு இவ்வளவுதான் விஷயம் எலிவேஷன் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் புரியுதா எலிவேஷனுடைய கதையில பாரு இப்ப நீ இங்க இருந்து பாக்குற ஓகேவா இங்க இருந்து இந்த டாப் ஆஃப் த டவர் பாக்குற நீ இத கிட்டக்க போய் பார்க்கும் பொழுது அண்ணாந்து பாப்ப அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் நீ கிட்ட போன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அதிகமாகும் இதுவே நீ தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் கம்மியாகும் எது கஷ்டப்பட்டு தலையை தூக்கி கஷ்டப்பட்டு எந்த பாப்ப கிட்டக்க இருக்கும்போது பாப்பியா இல்ல தூரமா இருக்கும்போது பாப்பியா ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கும்போது தலையை கஷ்டப்பட்டு தூக்கி பாப்ப அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஓகே சோ கிட்டத்தட்ட அதே தான் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதே தான் இங்கேயும் சோ போத் ஆங்கிள் ஆஃப்
both angle of depression and the angle of elevation are large எப்போ when the object is nearby. கரெக்டா? இங்க நியர்பைல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு angle of depression அதிகம். ஓகே, இங்க நியர்பைல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் நீதான். நியர்பைல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோ இல்ல பர்சனுக்கோ the angle of elevation is அதிகம். கரெக்டா? Are large for object when it is nearby. ஓகேவா? when it is nearby. அப்போ இது வந்து எப்போ ஸ்மாலராக இருக்கும்? AOD angle of depression and angle of elevation are small when the objects are farther. Okay, when the objects na enna? Observing object. Okay, observing object yaru? Nee dhaan. Okay, observing object is either nee or than the boat or ship or whatever it is. The observing objects are farther. Okay, தூரமா இருக்கும் பொழுது. இது நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. புரியுதா? ரெண்டுமே angle of elevation angle of depression ரெண்டுமே பெருசு when the object is near, ரெண்டுமே small when the object is far. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? இதுல வந்து இந்த क्वेश्चनல இத சால்வ் பண்ணனும். செகண்ட் சப்டிவிஷன் நீ லேபிள்ட் டயகிராம்லாம் நீ வரைஞ்சிர முடியும். செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப சால்வ் பண்ணலாம். $240 meters height of the tower. Oh, I'm sorry, mom. Sorry. 240 meters the height of the tower. I made a mistake. 240 இங்க வந்திருக்கணும். ஓகே, அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. முதல்ல அந்த போட் எவ்வளவு தூரமா இருந்திருக்குங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, பட் இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணு. This 240 should have been here. இப்போ இத பேர் வைக்கிறேன். இது A, இது B, இது C, இது D. இப்போ CDங்கிறது என்ன? CDங்கிறது the distance traveled by the boat. Correct. Distance traveled by the boat. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இந்த போட்டுக்கும் இந்த டவருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, அப்போ the distance between the tower and the boat reduced by 240 into root 3 minus 1. Tell me, what is this equivalent to in terms of the diagram? What is this equivalent to? போட்டுக்கும் டவருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? that distance is the distance traveled by the boat. அவ்வளவுதான். போட் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பக்கத்துல வந்திருக்கு, டவருக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கு. அப்போ distance traveled by the boat தான் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க? This is the distance traveled by the boat. நான் சொல்றது புரியுதா? This is the distance traveled by the boat. இப்ப நீ சஞ்சீவி வந்து என்கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு 10 feet தள்ளி உட்காந்துட்டு இருக்க. ஓகேவா? நீ வந்து பக்கத்துல வந்து உட்காருன்னு சொல்றேன். இப்ப நான் வந்து இப்படி சொல்றேன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு சொல்றேன். இப்போ இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சஞ்சீவுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 10 feet. ஓகேவா? நான் என்ன சொல்றேன்? பக்கத்துல வந்து உட்காருன்னு சொல்றேன். சோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சஞ்சீவ் அண்ட் மீ ரெடியூஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்றேன். ரெடியூஸ்ட் பை let's say ஒரு 8 meters ன்னு சொல்றேன். இப்போ சொல்லு, what is the distance traveled by? அப்ப இதுதான் சஞ்சீவ்னு வெச்சுக்கோ. இதுதான் வந்துட்டு இங்க முதல்ல நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு வெச்சுக்கோ. இது ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன? 10 feet. சஞ்சீவ் இங்க பக்கத்துல வந்து உட்காருன்னு சொல்றேன். அப்போ வந்துட்டு இங்க வந்து உட்கார்றான்னு வெச்சுக்கோ. what is the distance traveled by சஞ்சீவ்? இதுல 8 மீட்டர் குறைஞ்சு இருக்கு. அப்போ 2 மீட்டர் தான் எக்ஸிஸ்டிங். அப்போ இங்க 2 மீட்டர் தான் கேப் எனக்கும் சஞ்சீவுக்கும். இப்போ what is the distance traveled by சஞ்சீவ்? அப்போ அந்த 8 meters. புரியுதா? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுதோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் one of the persons has traveled towards the other person. புரியுதா? distance traveled by சஞ்சீவ். புரியுதா பாரு? is this clear? அப்போ இந்த क्वेश्चनல அந்த ரெண்டு பர்சன் மாதிரி யாரு? ஒன்னு டவர், இன்னொன்னு யாரு? போட். அப்போ டவர் நகர்ந்து வரல போட் பக்கத்துல, போட் தான் நகர்ந்து டவர் பக்கத்துல போகுது. சோ அப்போ அந்த போட் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கோ அந்த தூரம் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல.
இதெல்லாம் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். எக்ஸாம் சமயத்துல உட்காந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இது நீ கரெக்டா இங்கிலீஷ் உனக்கு இங்கிலீஷ்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்லயோ இல்ல வாட் எவர் யுவர் கன்வீனியன்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கோ அதை நீ கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் இதுக்கு சால்வே பண்ண முடியும். ஓகே ரைட். ஸோ அப்போ யூ ஹாவ் டு இந்த எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல நீ உட்காந்து அதை நீ யோசிச்சு கரெக்டா சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு உனக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடி, அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா கேஸ் ஸ்டடியே டேக் இட் வித் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 45 மினிட்ஸ்ன்றேன். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் 45 மினிட்ஸ்ல நீ எடுத்துடணும் கண்டிப்பா. இது பாரு 5 மார்க் கொஸ்டினை முதல்ல அட்டெம்ப்ட் பண்ணு. 5 மார்க் கொஸ்டினை 30 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் டைம். எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல 4 கொஸ்டின் தானே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 5 மார்க்ல ஆரம்பி. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 5 மார்க்ல ஆரம்பிச்சு 30 நிமிஷம் முடிச்சிரு. கேஸ் ஸ்டடிய ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு நீ ஆரம்பிச்சிடணும். அப்போ உனக்கு கேஸ் ஸ்டடி தான் உனக்கு வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட்லாம் பண்றதுக்கு டைம் வேணும். அதுக்கு கேஸ் ஸ்டடி எத்தனை கேசஸ் இருக்கு? 3 கேஸ் இருக்கா? 3 கேஸுக்கு உனக்கு எப்படியும் ஒரு 10ல இருந்து 12 நிமிஷம் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு 35 மினிட்ஸ் தாராளமா போதும். ஓகேவா? 35 டு எம்சிக்யூலாம் தயவு செஞ்சு முதல்ல ஆரம்பிக்காத. எம்சிக்யூ கீப் இட் ஃபார் த லாஸ்ட். எப்படி வேணா எழுதலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, சோ எம்சிக்யூ ஷுட் பி த லாஸ்ட்மா. ஓகே, எம்சிக்யூ ஷுட் பி த லாஸ்ட். இந்த உன்னுடைய பேப்பர்ல ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எது எது எந்தெந்த செக்ஷன்ஸ்? 5 மார்க்ஸ் கேஸ் ஸ்டடி வேற, which is 3 மார்க்ஸ். அத மூணுத்தையும் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள முடிக்கலாமா? ஏன்னா இதை நீ 30 நிமிஷத்துல முடிக்கலாமா? இது ஒரு 35 நிமிஷத்துல, இது ஒரு 30 நிமிஷத்துல முடிக்கலாம்ல. 3 மார்க் கொஸ்டின் எத்தனை கேட்க போறாங்க? 3 இன்டூ எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் 3 மார்க்ல? இல்ல எக்ஸாம்ல, போர்டு எக்ஸாம்ல 6 கொஸ்டின்ஸ். 6 கொஸ்டின்ஸ். 6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு 30 நிமிஷம் போதாதா? ஒரு கொஸ்டினுக்கு 5 நிமிஷம் வையேன். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 5 நிமிஷம், அப்போ 6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு 30 மினிட்ஸ் தாராளமா போதுமே. சோ 1.5 மணி நேரம் நான் சொல்றேன். that can be something like 1 hour 40 மினிட்ஸ்க்கு உள்ள you can complete first 3 அந்த first 3 இல்ல top 3 sections. top 3 னா இந்த 5 மார்க்ஸ் முடிச்சிரலாம், 3 மார்க்ஸ் முடிச்சிரலாம், 4 மார்க்ஸ். அப்போ இந்த 3 செக்ஷன்ல எத்தனை மார்க் இருக்கு? மொத்தமா எத்தனை மார்க் இருக்கு? 5 into 4 எவ்வளவு? 20. 4 into 3 12. ஓகே, 3 into 6 எவ்வளவு? 18. 50. யோசிச்சு பாரு, நீ வந்து ஹாஃப் எக்ஸாம் டைம்ல, அதாவது ஹாஃப் எக்ஸாம்னா 3 ஹவர் எக்ஸாம் தானே, 3 ஹவர்ஸ் தானே எழுதுறீங்க கரெக்டா? ஹாஃப் எக்ஸாம் டைம்ல உனக்கு ஹாஃப் மார்க் நீ எழுதல, 40 மார்க்ஸ் எழுதல, 50 மார்க்ஸ் எழுதிருக்க. நான் சொல்றது புரியுதா? ஓகேவா? அப்போ ஹாஃப் டைம் மார்க்ல 50 மார்க்குக்கு நீ எழுதிருக்க. அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கப்புறம் எம்சிக்யூ எடுத்துக்கோ. ஏன் எம்சிக்யூ எடுக்க சொல்றேன் அப்படின்னா, நீ வந்து யோசிச்சு பாரு, 5 மார்க்ஸ் எழுதிருக்க, கேஸ் ஸ்டடி எழுதிருக்க, 3 மார்க்ஸ் எழுதிருக்க, இதுல ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பல, அதெல்லாம் எம்சிக்யூக்கு உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் சொல்றது புரியுதா? அப்போ நீ எம்சிக்யூ வரும் பொழுது அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நீ கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டாம். நீ ஆல்ரெடி போட்டிருக்க அந்த ஒரு 5 மார்க் 3 மார்க்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் வெரி ஹார்ட். ஓகே, அதுக்கு கூட நான் இப்போ எம்சிக்யூ நீ ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த 1.5 ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிட்டு எம்சிக்யூ ஆரம்பிக்கும் பொழுது யூ ஷுட் பி ஹேவிங் 45 மினிட்ஸ் ஃபார் 1 மார்க். 45ல இருந்து 50 மினிட்ஸ் கூட வச்சுக்கோ. 45 to 50 மினிட்ஸ் ஃபார் 1 மார்க். ஓகே, நீ அனன்யா கேட்டலமா 50 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோ 1 மார்க்குக்கு. இதை தாண்டி நீ வந்து லைக் நல்லா திங்க் பண்ணி எழுதலாம். ஓகே, ஏன்னா உனக்கு முன்னாடியும் போட்டும் இருக்க, ஏதாவது கஷ்டமான கொஸ்டின் மாட்டுச்சுன்னா உனக்கு ஏதாவது டைம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல. ஓகே, சோ இப்போ எவ்வளவு ரிமைனிங் டைம் இருக்கும்? 1.5 ஹவர்ஸ். அங்க 2 hours 20 மினிட்ஸ் மார்க் போல எவ்வளவு முடிச்சிருப்ப? 70 மார்க்ஸ் முடிச்சிருப்ப. இன்னும் ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான், 2 மார்க் செக்ஷன் தான். அந்த 2 மார்க் செக்ஷனுக்கு ஒரு 15ல இருந்து 20 நிமிஷம். அப்ப நீ வந்து you should finish the question paper in 2 hours 35 minutes. Keep that last 25 minutes for revising. ஓகேவா? பண்ண முடியாதா? இது கஷ்டமா? என்ன பண்ணலாம் தானே? எப்படி செக் பண்ணணுமாவா? உனக்கு கஷ்டமா இருந்தா பக்கத்துல இருக்கவங்க கொடுத்து செக் பண்ணிருப்பியா? இங்க பாரு, செக் பண்ணும் பொழுது நம்ம கரெக்டா தான் எழுதியிருப்போம் அப்படின்னு செக் பண்ணாத. நம்ம தப்பெல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம பர்ஃபெக்டா எழுதிருப்போம் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணாத. செக் பண்ணும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் கரெக்ட் பண்றவங்க மாதிரி செக் பண்ணு. எங்கேயாவது ஒரு மைன்யூட் மிஸ்டேக் வந்தாலும் அப்படிதானே மார்க் குறைக்கிறாங்க. சின்ன மிஸ்டேக் பிளஸ் மைனஸ் மிஸ்டேக் வந்தாலும் ஹாஃப் மார்க் கட் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி நீ செக் பண்ணணும். ஓகே, இதுல மிஸ்டேக் இருக்காங்கிற மாதிரி நீ செக் பண்ணணும். ஓகே, யூ ஷுட் நாட் செக் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் உன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீ செக் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எழுதினா கரெக்டா தான் இருக்குன்ற மாதிரி செக் பண்ணனா உனக்கு மிஸ்டேக் மாட்டவே மாட்டாது. ஓகே, கரெக்ஷன் பண்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல செக் பண்ணாதான் இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்காங்கிறது செக் பண்ணாதான் உனக்கு மாட்டோம். ஓகே, கடைசி 25 மினிட்ஸ் தாராளமா செக் பண்றதுக்கு வச்சுக்கலாம். 20 to 25 மினிட்ஸ் தாராளமா வச்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாச்சும் ஒன்னு ரெண்டு செக்ஷன்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 5 மார்க்ஸ், சாரி எக்ஸ்ட்ரா 5 மினிட்ஸ் ஆனா கூட பரவாயில்ல. யூ கேன் டெஃபினெட்லி அட்ஜஸ்ட். நீ மேக்ஸிமம் 2 hour 40 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிடணும் பேப்பரை. ஓகே, ரைட் மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வா. இதுல we were solving this, no, இது நான் இப்போ வா, இது முடிச்சிருவோம் இந்த கொஸ்டினை முடிச்சிருவோம். அப்ப DC is 240 into root 3 minus 1. BC தெரியாது இல்ல, BC x ன்னு வச்சுக்கலாமா? BC is x. ஓகேவா? அப்போ எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம்னா ட்ரையாங்கிள் ADB. what is tan 60, sorry, what is tan 30 in this? AB by AB divided by BD. அப்போ AB தெரியும், AB is 240. ஒரே நிமிஷம். சொல்லு. Very good. 240 divided by what is BD? BD is x plus 240 into x plus 240 into root 3 minus 1. ஓகேவா? இப்போ இது tan 30 உடைய வேல்யூ என்ன? 1 by root 3. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? x plus 240 into root 3 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. minus 240 is equal to 240 root 3. அழகா கேன்சல் ஆகுது. x is equal to 240. x is equal to 240. இப்போ இதுல இன்னொரு விஷயம் பாரு. இந்த x தான் 240. டக்குன்னு சொல்லு, what is angle ACB? இது நீ வந்து எப்படி? கரெக்ட், வெரி குட். எப்படி கரெக்ட்? இது 240, அது 240. எப்படி? opposite sides are equal, angles are also equal. 45 45, that's all. Okay, so இதுல என்னென்ன क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்கலாம்? angle ACB என்ன ஒரு क्वेश्चन. அப்புறம் இன்னொரு क्वेश्चन என்ன கேட்கலாம்னா they can ask you, இதுல minutes கொடுத்திருக்காங்க பாரு, இந்த மினிட்ஸ் கொடுத்திருந்தாலே क्वेश्चन ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படி. ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்கலாம். இப்போ क्वेश्चनல ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் என்னன்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா என்ன போடுவ? வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட்? டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன். கரெக்ட்டா? டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் பை த போட்? What is the distance traveled by the boat? 240 into root 3 minus 1, the whole divided by, கவனிச்சுக்கோ, 10 minutes. அப்போ what is the answer? 24 into root 3 minus 1 meter per minutes. Okay, meter per minutes. Is this clear? ஸ்பீடையும் கேட்கலாம். இந்த क्वेश्चनல எதெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் கேட்கலாம், அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்பீடு கேட்கலாம், and இந்த வேல்யூ கேட்கலாம். இப்போ what is the distance between the boat and the tower? இப்போ new distance between the boat and the tower கேட்கலாம், அப்புறம் ஸ்பீடு கேட்கலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் கேட்கலாம். இந்த மூணு விஷயங்கள் கேட்கலாம். இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. கிளியரா? Is this clear? Any doubts in this? So இந்த கேஸ் ஸ்டடி क्वेश्चंसல क्वेश्चனை சால்வ் பண்ணிடு, ஆர் அந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்ற ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து டயகிராம்லாம் போட்டு வெச்சுக்கோ. What do you observe? One thing that is common in all these two triangle questions. What is that one thing that is common? எல்லாத்துலயுமே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருந்தா tan யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். புரியுதா? ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னா யூஸ் tan in both the triangles. Okay, that's all. இது நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. Right. So yes, ma, we'll wind up the session with this. I'll give you a few questions for homework.